ಬಾರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು. ಇವರು ಈ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಲದ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ 6 ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯತೆ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಂಡವಾಳ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು R&D, ಹಾಗೆಯೇ ಕನಿಷ್ಠ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು PM ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಲವು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ದುಬಾರಿ ಕೃಷಿ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 75 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಸೆಸ್ನ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲದ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ದುಬಾರಿ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸೆಸ್ನ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈಗ ಹೊರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ 2.5 ರೂಪಾಯಿ ಕೃಷಿ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೃಷಿ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ 2.5 ರೂಪಾಯಿ ಕೃಷಿ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಮದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ 100% ಕೃಷಿ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ 5% ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸೇಬಿನ ಮೇಲೆ 35%, ಬಟಾಣಿ ಮೇಲೆ 40%, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲದ 2021ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿಗಾಗಿಯೇ ರೈತರಿಂದ 1.72 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಮೀಸಲಿಡುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಖರೀದಿಗೆ 1,41,930 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ 10,530 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. For public good, honorable members of parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. Today, India has 2 vaccines available and has begun medically safeguarding not only her own citizens against COVID-19 but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Vaccines. The pneumococcal vaccine, a made-in-India product, is presently limited to only 5 states. It will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. Vaccines. The pneumococcal vaccine, a made-in-India product, is presently limited to only 5 states. It will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. Vaccines.
the pneumococcal vaccine, a made in India. Honorable Speaker, sir, Indian Railways have prepared a National Rail Plan for India 2030. The plan is to create a future-ready railway system by 2030, bringing down the logistic costs for an industry is at the core of our strategy to enable Make in India. It is expected that Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned by June 2022. The following additional initiatives are also proposed. The Sonnagar-Gomo sections, 263 kilometers of Eastern Dedicated Freight Corridor will be taken up in PPP mode in this year itself. Gomo-Dankuni section of 274.3 kilometers will be also taken up shortly in short succession. We will undertake future dedicated freight corridor projects, namely East Coast Corridor from Kharagpur to Vijayawada, East-West Corridor from Bhusaval to Kharagpur to Dankuni, and North-South Corridor from Itarsi to Vijayawada. Detailed project reports will be undertaken in the first phase. Broad gauge route kilometers, RKM as I referred to, electrified is expected to reach 46,000 kilometers, 46,000 RKM. That is 72% by end of 2021 from 41,548 RKMs on 1st October 2020. 100% electrification of broad gauge routes will be completed by December 2023. For passenger convenience and safety, the following measures are being proposed. We will introduce the aesthetically designed Vista Dome LHB coach on tourist routes to give better travel experience to passengers. The safety measures undertaken in the past few years have ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೇಶವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಶವ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಇತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಜೆಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು COVID-19 ಇಂದ ಇಡೀ ದೇಶ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಗಳು ಕೂಡ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಈಗ ಆಗ್ಲೇನೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 7.7% ಅಷ್ಟು ಹಿಂಜರಿತವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅಸಮಾನತೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅಸಮಾನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೇಟರ್ ಮಾಡೋಕೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಗ್ರಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 24.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 92% ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು GST ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನ ದಾಟ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ 21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕೇವಲ 15,220 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂತಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗ್ಲೇ 9+% ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದು, ಜನರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೇರವಾದ ತೆರಿಗೆನೆ ಹಾಕೋಣ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗಾಗ್ಲೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗ್ರೂಪ್ ಎಡಿಟರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ರಾಹುಲ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗ್ರೂಪ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಎಡಿಟರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ರಾಹುಲ್ ಜೋಶಿ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.